27 ಗುಂಟೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸಾರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದಮೇಲೆ 38 ಗುಂಟೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11 ಗುಂಟೆ ನಮಗೆ ಕೆರೆ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 12 ಅಡಿ ನೀರಿದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಈ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಅಂದರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಡೈಲಿ ಸಹ ಕಾಡು ಕೋಣಗಳು ಬಂದು ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಈ ಕೆರೆ ಒಂದು ನಾವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಕೆರೆನೇ ಸರ್ಕಾರಿನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು 50 ರಿಂದ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಮುಂಚಿದ್ದಕ್ಕೂ ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬರಗಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ. ಎಲ್ಲ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಟ್ರ್ ನೀರು ಹೊಡೆದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕೆರೆ ನೋಡಿದರೆ ವಿಶೇಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಡೆ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ನೀರೆಲ್ಲೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕೆರೆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲೇ ತುಂಬಿದೆ ಕೆರೆ, ತುಂಬ ಇದೆ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಒಂದು 75-80 ಇಂಚು ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ ಆಗೋ ಪ್ರದೇಶ ಇದು. 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಮಳೆ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಕೇವಲ ಬರೀ ಒಂದು 15-20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಷ ಇದು. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿದೆ. ಒಂದು 10 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಹೂಳನ್ನು ತೆಗಿಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಮುಗಿದೋದ ಸಂಸಾರ, ಬೆಳಕು ಬಿಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಜೀವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀರೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಂಥ ಕೆರೆಯನ್ನು ಯಾರು ಜೀವನೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ. Hello everyone, this is Arun Kumar, founder Sara Center in the Shimoga district of Western Ghats region. Sara Center is actually led by artists and farmers of the region with the idea of fostering sustainable life practices of the rural life. As you know, the Western Ghats region is very different than the rest of the country. This has a very different ecosystem. This is one of the 8 biodiversity hotspots in the world. The Western Ghats region has a very different water management system. Here, forests are the main regulators of water. Forest brings water and it holds water throughout the summer months. Along with the forest, we have man-made lakes for centuries to hold additional water for the entire summer month. So now the forests are receding and water management system is also disturbed. So ever since we have got borewell technology in our life, we have lost the wisdom of keeping up of the natural water resources in good condition. So thousands of lakes in the Western Ghats region are not revived for decades. That is why now we have a lot of water related issues, in the sense farmers are losing their income because they are not able to farm in the summer month. They are not able to take second crops, and aquatic life is disturbed. If there is no water in the summer months, you can understand the aquatic life doesn't get revived. I mean, it doesn't stay. So there are so many issues related to this unregulated water system. So the forest used to regulate that water system in earlier times. Now there is no forest and there is no regulated water system. In such a scenario, man-made lakes and reviving man-made lakes are very important for the region. So they are the lifeline of the local ecosystem and farming life of the region. So that is why Sara thinks it is very important to take up this mission of inspiring people and revive and desilt the lakes of the region as much as possible and make it a mission.
ಹೆಚ್ಕಲ್ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಉರಪೆಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗನ ಕೆರೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25-30 ಎಕರೆಗಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇದೆ, ಗದ್ದೆ ಇದೆ. ಈ ಕೆರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈಗೇನು ನಮಗೆ ನೀರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೆ ಹೂಳು ತುಂಬಿತ್ತು. ಈ ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರು. ಈ ಒಂದು ಕೆರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಹೆಸರು ಗೋಸಿನ ಕೆರೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೆರೆಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. So that is why since last 4 years Sara has somehow managed to revive and desilt about 15 lakes directly and indirectly. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಈ ಕೆರೆಯಿಂದ. ಮತ್ತು ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ನೀರು ಏನೇ ಅಂದರೂ ಸುಮಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಹದ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಒಂದು 15-20 ಎಕರೆ ಆಗಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ತಂಪು ಉಳಿತದೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. So that is why we are very grateful for ACI Worldwide for their generous support, for supporting us revive 3 lakes out of 4 lakes that we did in the last summer. We have done great impact to the life and the local ecosystem. So the aquatic life is coming back, and water table level is increasing, and farmers are able to extend their agricultural practices even in summer because of the moisture in the area. So there are multiple impact stories coming from the ground. So you can hear the locals talking about how the lakes revival is changing their life and impacting their life in the last few months. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ಸಾರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೆರೆಗೆ ACI ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಮ್ಮ ನೆರವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಸಾರಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ.